ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಓಕೆ 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 ರೈಟ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ today we'll see the class number 13 regarding our DBMS, our digital image processing syllabus, that is unit second. Okay, so in the unit second, so we will see the basic of histogram, equalization and specification technique, noise removal, smoothing filter, mean, median, these are all the filters modifications. All these are in the second unit only. Before start the second unit, so let me remind you once again of unit 1, so what we have studied unit 1 and overall the basic things so we have to studied there unit section 1, that is introduction, then as well as components, fundamentals, then image sampling and quantization methods, then as well as Dydher method, and color image fundamentals, some color modules. Then after that we'll see we'll discuss in the last one, that is 2D transform, right? That is DFT, DCT, KLT and SVD. ರೈಟ್. ಆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ 1 ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಹೌ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ represented in digital form, and as well as what are the technique or what are the algorithm or what are the procedures we are going to use here for converting analog signal to digital signal. Adu we will covered in unit 1 only, but in unit 2 it is nothing but here exactly we say here this is unit 2 is a image enhancement technique. In unit 2 section, so whatever the content is there, that is overall we generally called as it is image enhancement technique. So as already we have seen in fundamental steps, for while we are discussing in the fundamental steps, there is a first step is called as a problem domain, that is image acquisition. After that, second stage is that is image enhancement procedure. So second stage ಏನಿದೆಯಲ್ಲ that is image enhancement technique. ಆ ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿಲ್ಲ, ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಲರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ set complete. Image enhancement means enhancing the images when you are acquiring the image on the laptop camera or mobile camera or web camera, so whatever allinda neevene image capture madirtira, depending upon the images length of the image or ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆನೋ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. After that what we have to do another enhancement. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? enhancing the images. Before we are getting the output, we have to enhance the image. Enhance ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, suppose there we are going to remove the noises here, noises there, otherwise we have to clear the all the pixel values there. So means same thing here, we use some mathematical tools here. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಅದನ್ನ
ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೆಲವೊಂದು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಇದನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಓದಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಫ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ DFT DCT ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲನೂ ಈ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ನೀವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿರ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನು, ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವೆ, 6 + 6 + 6. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ 18 ತೊಗೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಮಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ. ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? So let us start the main class. First of all, we have to understand the image enhancement technique. ಏನಿದು image enhancement? Then later we will discuss the histogram. The image enhancement approaches fall into 2 broad categories. Image enhancement approach, there is in 2 categories. One is the special domain methods, another one is frequency domain methods. Andre there are 2 methods we are going to enhance the images. Suppose you want need an enhancement of that images, means apply the 2 methods. These 2 methods, that is special domain methods and as well as frequency domain methods. First of all, special domain method refers to the image plane itself, that is based on the direct manipulation of pixels in an image. Direct manipulation of pixels. Andre we will manipulation of pixels means we will here concentrate on the pixel values here. Means directly we will manipulate the pixels particular on that images. That is called as in here special domain methods. Image enhancement technique, there are 2 methods. There are 2 techniques. One is special domain method, another frequency domain method. So special domain method refers to the manipulation on the pixels image, whereas in frequency domain processing techniques, it is based on the modifying the Fourier transform of image. Already ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ frequency domain and special domain. Fourier transform ಏನಿದೆಯಲ್ಲ modifying a Fourier transform, that is with the help of DCT, DFT, KLT, SVD and different many other Fourier transform algorithm concept. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ frequency domain method purpose.
ಅದು ಓವರಾಲ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊಮೇನ್ and as well as frequency domain. Special domain, it is directly manipulated on the pixel, whereas in frequency domain it is based on the Fourier transform of an image. Right? Enhancing an image provides better contrast and more detailed image as compared to non-enhanced image. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಇಮೇಜನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊಮೇನ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೊಮೇನ್ ಮೆಥಡ್, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಮೇಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಇಮೇಜ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮೇಜ್ಗೂ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಇಮೇಜ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಮೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ technique, that is image enhancement technique, special domain method and as well as frequency domain method. Andre here we will dealing with pixel values and as well as Fourier transform algorithms. ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, that is what image enhancement, better contrast and more detailed image as compared to ನಾನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಆ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೋರ್ ಡಿಟೇಲ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿಸಿಬಲ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲ, ಏನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಅಟ್ ಒಂದು 6 months ಆಯಿತು ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಒಂದು 6 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಸ್ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇವಾಗ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಿಯೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಟೀಚ್ಮೆಂಟು ನಾವಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬೆಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಸ್ಡೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಟರ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಂತ ಈ ಥರ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. 10 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಡೈಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ 1 hour ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರೋ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ.
ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ನಮಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ 100% ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಡಿವೈಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 1 hour ಬಿಫೋರ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್, 1 hour ಬಿಫೋರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತೀರ, ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರದ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಡ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬೋತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ 2 hours ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೋ ಜಾಗದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಆಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಾದರೂ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇವಾಗ ವಾಯ್ಸಸ್ ದೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು? ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲವಾ ಇವಾಗ? ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಓಕೆ 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 ಅದೇ ನಾಳೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 1/2 hour ಇದ್ದಾಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಈಗ 10ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 9:30ಗೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರೋದು. ಸೊ ನಾವಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ನೋಡಿ, ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ enhance medical images. Of course, in medical images purpose, image captured in remote sensing and images from satellite, etc. So for remote sensing ಇಂದ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂದ ಇಮೇಜಸ್ ಬರ್ತವೆ ನಮಗೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅದೇನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಆ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹೇಗೋ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿತೌಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ, ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ these are the digital image processing concept is one of the most important ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ that operate directly on these pixels.
ಯಾವ್ದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊಮೇನ್ will appear will be denoted by the expression small g of x comma y is equal to capital T with a array bracket f of small f of x comma y. Here the f of x comma y is nothing but an input image that we are collecting the first input image. We generally call it a 2D matrix here. On the is f of x comma y, whereas in G of x comma y is the processed image. Means while we are using input image, that input image are going to process the means generate the output image. That output image is here small g of x comma y. For processing purpose, here we are using a t, that is an operator on f. T is an operator of f that is defined over some neighborhood of x comma y ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರದ್ದು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ x and y. Main is f of x and y here. This image is the origin point. Okay. In a special domain ಇದೆ 3x3 cross of neighborhood x and y ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ದಿ ಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ small g into x comma y is nothing but it is an output with the help of small f of x comma y current image for applying the t, that is an output, right? The simplest form of a t neighborhood is of 1 into 1. It is a single pixel. 1 into 1 is a single pixel. The value of f at x comma y, g of x comma y ಏನು ನೋಡಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು f comma x y. g is nothing but what here generate processed image, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು g of x comma y. ಆ ಇಮೇಜ್ ಯಾವುದು ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು f of x comma y. then t it becomes a gray level ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. it is also called as a mapping ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. so t it becomes a gray level transformation function. ಹಾಗಾಗಿ small s is equal to capital T into r. small s is equal to capital T into r is the pixel of the input image. small r image pixel of the ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅದು ಆರ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಮೇಜ್. ಆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಎಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಅದೇ ನಾವು ಈ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮಲ್ ನೋಡಿ ಅದೇ ಥರ. ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಮೇಜ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಮೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಮೇಜ್. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟಿ ಇಸ್ ಎ transformation function. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಟಿ ಇದು, that maps each value of r to each value of s. r value and as well as s value. ಆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. that is what t here. so one of the principal approach in this formula is based on the use of so called ಆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜನರಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಟಿಯರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು, ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ, ಕರ್ನಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಹೊಡ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ 2D array ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ.
ಅದು 2D array ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ 1D ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ 2D ಫಾರ್ಮ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು 2D ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, 1D ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 2D ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ M cross N ಫಾರ್ಮಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ A and B ಹಿಯರ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಗಿವನ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ S is equal to T of R here. S is equal to T of R. S is an output, R is an input, T is a mapping between the each value of R to S. Each value of R to S. Right. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ S0 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ T of R0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೋಸ್ ಆನ್ ಅವೇನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಟು ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ T of R ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಮಿಡಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ R0 ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ 2, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ R here. That R image having a multiple of the pixel values here. Each pixel value is going to calculate with the output of the images with the help of this transform, means mapping purpose. ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 0 to 255 ಅಂತ ನಾವೇನು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್ ಅದೇನು ರೇಂಜ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ 4 ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಇಮೇಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್, log transformations, power law transformations, piecewise linear transformation functions. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ. ಏನೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಇಮೇಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೇಜಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೇಜಸ್ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಫೋಟೋಸ್ ಏನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ರೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೀಲ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ನಮಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೀಲ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಇಮೇಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಲಾಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಎ ಲೊಗಾರಿದಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಯರ್. ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜ್ ಟು ಸೇಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜ್. ಪವರ್ ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪೀಸ್ವೈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ 4 ಬೇಸಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಇಮೇಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಲಾಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪವರ್ ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. Okay, here directly focus on the main topic here, that is histogram here. Histogram ಗೆ ನಮಗೆ ಇರೋದು histogram equalization ಮತ್ತು specific technique ಇದೆ. So before we are going to study the equalizing the all the values, first of all we have to understand the what is histogram, what is meant by histogram here. So in digital image processing, the histogram is used for graphical representation of a digital image. It is first of all used as a graphical representation of a digital image. A graphical representation. And that definitely there is in graphical views is there, particular on graphical views ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಇಮೇಜ್
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರಾಗ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆ ಥರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾರಿಗಾಯ್ತಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. Instagram is used for graphical representation of a digital image. A graph, it is a plot by the number of pixels for each tonal value. ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ನಮಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇದು ಈ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಏನು ಹಂಗಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೌ ಡೇಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಸಿ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟೋನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆ ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವೆರಡೂ ಇಮೇಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಇಮೇಜ್ Instagram, the x-axis shows the gray level intensities. Under x and y axis irute. So x-axis is nothing but a gray level intensities, whereas in y-axis shows the frequency of these intensities. Frequency. Voice clear idella ivaga frequency of these intensities. Ini disturbance illalla ivaga. ಏನಿನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕ್ಲಾಸ್. ನೋ ಸರ್, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಇನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್. ಹೇಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳುವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಥರ. ಆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳುವಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ಕೂಡ. ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ 0 to up to 700 and 0 to 250 ಟೋನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಇಮೇಜು, ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ನು, ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಶೋಸ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 8-bit ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 8-bit ಅಂತ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಇದೆಯೋ that means it has 256 levels of gray or shades of gray ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 256 levels ಅಂದರೆ 0 to 55 256 levels. ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. whereas in y axis that is y axis the count of these intensities of a counting purpose of that intensity values in the y axis.
ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ 0 to 700 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 0 to 250 ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಇರೋ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ algorithm. So particular on step there is here a flow chart, algorithm, graphical representation. That's the same thing, and here is also there is a need in the histogram, graphical representation. Okay. Here are some of the applications of a histogram. Different applications here. See, first one, in digital image processing, histograms are used for simple calculation software. Simple calculation purpose. There is a simple calculation purpose we are using here in the digital image processing concept for calculation purpose. Under here, gray level intensities and as well as Y count in the tone value intensities. It is used to analyze an image, properties of an image that can be predicted by the detailed study of the histogram. Means in the histogram for different applications ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ for analyzing purpose, for the properties of that imaging purpose, detail ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಮೇಜ್ ಮೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, the brightness of the image can be adjusted by having the detail of its histogram. So brightness of image ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಚೆಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ brightness and contrast of the image, right? Then in fifth point, it is used for image equalization. This is very very important for image equalization. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ gray level intensities are expanded along the x-axis to produce a high contrast image. For equalizing the concept or equalizing the procedure here, for applying the equalizations in particular an image, then it will produce the high contrast image. ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್, ಅದು ನಾವು ಈ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, histograms are used in thresholding that it improves the appearance of the image and directly dealing with on pixels values. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ appearance of an image ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. If we have an input output histogram of an image, suppose we having an input and output of histogram of image, so we can determine which type of transformation is applied in the algorithm. Input output ಎರಡೂ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇಮೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎರಡೂ ಇಮೇಜ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಅಬೌಟ್ ಏನು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಓನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದರದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜ್ with intensity levels in the range. For processing the histogram, here need some intensity level range, that is 0, L minus 1.
and it is a discrete function ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. H stands for your histogram into bracket small r suffix k ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ is equal to n of k, where r of k is the kth intensity value and nk is the number of pixels in the image with intensity RK value. So it is a common practice to normalize histogram by dividing each of its components equal number of pixels in the image. And with the help of this formula, we are going to dividing the each component, that is there may be a number of components ಇರ್ತವೆ, number of pixels ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ rows and column wise. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ this formula that is denoted by the product m into n, ಅಂದರೆ m cross n product, where is m and n are the and column dimension of the image. As I already ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ m cross n image, m rows and n columns. So here is the formula. Histogram is given by p into r of k equals to r of k divided by m comma m into n, for k is nothing but here from the values 0 to l minus 1. See, as an introduction to histogram processing for intensity transformation, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಇದೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂತ, ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫಿಗರ್ 3.16 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲೆನ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ 4 ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. 4 ಬೇಸಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್, ಲೋ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್. ಡಾರ್ಕ್ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, low contrast ಇರ್ಬೋದು, then high contrast. The right side of the figure shows the histogram corresponding to these images. The horizontal axis of each histogram plot corresponds to intensity value RK. ಏನು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು these are the formula. H of RK is equal to N of NK ಅಥವಾ P of RK is equal to NK divided by M. If the values are normalized, ಅಲ್ಲಿರೋ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Thus histogram may be viewed graphically simply as a plots of H into RK is equal to NK versus RK, or P into RK is equal to NK divided by M into N versus RK. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅದೇ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಾರ್ಕ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಹೈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್. 4 basic image types: dark, light, low contrast, high contrast. First one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಇಮೇಜ್. ಅದರದ್ದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಅದರ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೋ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್. It is the histogram effect. This is the dark contrast histogram effect. ಈ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಲೆಂತ್ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡಾರ್ಕ್, ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫೈನಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೇವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೋತ್ ಇಮೇಜ್ ಹಿಯರ್, then only we will what you want to the in particular image. What are the algorithms we have used here? ಮುಂಚೆನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಅಂತ ಇದು ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಆ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. The complete histogram is shifted towards rightwards or leftwards. Rightwards to leftwards. When histogram is shifted towards a right to left,
So here the clear changes are seen in the brightness of the image. Suppose left right in the image ನಾವು ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೇಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್. The brightness of the image is defined by the light which is emitted by a particular light source. So it depends on the light source. So brightness ಏನಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಫಾರ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿದ್ದು ಥಿಯರಿ. ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಅಂತ ನೇಮಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದು, ವರ್ಡ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. Instagram stretching means contrast of an image is increased. The contrast of an image is defined between the maximum and minimum value of the pixel intensity. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್, then histogram of that image will be fully stretched. Then as well as it converted the dynamic range of the histogram of an image. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲೋ ಆರ್ ಹೈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿವೆ. ಬರೀ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್. So it is a main important concept and it is also exam oriented questions here. Histogram equalization is used for equalizing all pixel values of an image. Equalizing all the pixel values of the image. ಏನು histogram equalization ಅಂದ್ರೆ it is used for equalizing all the pixel values of an image. Transformation is done in such a way that ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಫ್ಲಾಟ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ. ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಡೈನಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ and it makes an equal count of pixels at each level, which produces flat histogram with high contrast image. ಹೈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬೈ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಒನ್ ಇಮೇಜಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ರಿ. ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಜಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಜಿ ಇದೆ, ಅವು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಅದು ಥಿಯರಿ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ದು ಏನೇನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್, ಅದ್ರದ್ದು ಓದ್ಕೊರಿ, ಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಬರೀರಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ನೋಡೋಣ, ಡಿಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ 10:59 ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 minute ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.